Sales are up 10% from last month, showing significant growth in revenue. Sales are up 10% from last month, showing significant growth in revenue. Sales are higher than last month. Sales are higher than last month. The company's profits were noticeably lower this quarter. The company's profits were noticeably lower this quarter. The product is highly recommended by customers. The product is highly recommended by customers. All employees resigning for health reasons need approval. All employees resigning for health reasons need approval. They resigned for health concerns. They resigned for health concerns. Visitors are required to follow the rules for visitation at the hospital. Visitors are required to follow the rules for visitation at the hospital. This area is reserved for visitors only. This area is reserved for visitors only. Photocopying of this document is strictly prohibited. Photocopying of this document is strictly prohibited. The photocopier jammed while copying the document. The photocopier jammed while copying the document. The factory will halt production of this item next month. The factory will halt production of this item next month. This is a product of advanced technology. This is a product of advanced technology. She conducted groundbreaking research on climate change. She conducted groundbreaking research on climate change. We conducted a survey to gather customer feedback. We conducted a survey to gather customer feedback. The manager gave advice on the project. The manager gave advice on the project. The company issued an advisory on new policies.
The company issued an advisory on new policies. This policy permits those with experience to apply. This policy permits those with experience to apply. The rules permit them to leave early. The rules permit them to leave early. Little of the information was useful for the report. Little of the information was useful for the report. Each piece of the information was reviewed. Each piece of the information was reviewed. Most city cafes offer free Wi-Fi for customers. Most city cafes offer free Wi-Fi for customers. Almost all city cafes offer free Wi-Fi. Almost all city cafes offer free Wi-Fi. Sales improved slightly this quarter. Sales improved slightly this quarter. The movie was fairly interesting. The movie was fairly interesting. The new policy is likely to cause confusion. The new policy is likely to cause confusion. The road construction is causing traffic jams. The road construction is causing traffic jams. The manager asked whether to take time off or travel onto the conference. The manager asked whether to take time off or travel onto the conference. The employee wanted to take time off, but the deadline was near. The employee wanted to take time off, but the deadline was near. The team needs to learn how they should approach the problem.
The team needs to learn how they should approach the problem. She needs to learn what causes the issue. She needs to learn what causes the issue. 지난달보다, 그리고 마찬가지로 지난달보다 해석으로 하면 의미가 같아요. 그래서 파트 5를 할 때 해석만으로 빠르게 풀다 보면 실수할 수 있는 문제입니다. from 뒤에는 시점이 오고요. 그리고 then 뒤에는 시점이 오지만 비교급과 같이 사용해줘야 된다는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 다음으로 이제 lower이라고 하는 비교급을 꾸며줄 때 쓰이는 부사인데요. 이것도 마찬가지로 짝꿍으로 그냥 외워두셔야 되는 거죠. 비교급과 같이 쓰이는 noticeable. 그리고 highly는 원급하고 자주 쓰입니다. 그리고 그냥 highly lower 이렇게 하는 것도 상당히 어색한 표현이죠. 왜냐면 그냥 뉘앙스로만 보면 이거는 어떤 상황을 좀 긍정적으로 강조하는 의미가 강하고요. lower 자체가 다소 좀 부정적인 의미예요. 그래서 그런 뉘앙스 차이는 별도로 좀 알아두시면 좋겠고요. 그 다음에 resign은 대표적인 자동사잖아요. resign for 하고 같이 묶어서 우리가 기억을 하시면 되겠고요. 그냥 동사로만 쓰였을 때는 resign for, 그러니까 뒤에 목적어가 없이 이렇게 사용이 됐죠. 그런데 이렇게 주어를 꾸며주게끔 쓰이면 중간에 이런 식으로 who are 생략됐다는 것을 기억을 하시면 이 형태를 찾아내기가 훨씬 수월해집니다. 지금 이 문장에서 이게 주어고 주어를 꾸며주고 이렇게 need, 동사 이런 형태로 되는 거죠. 그래서 파트 5 할 때는 반드시 처음에 주어와 동사를 딱 구분하는 거를 습관적으로 하고 출발을 하시는 게 좋겠습니다. 다음은 이제 대표적으로 불가산 명사와 가산 구분하는 건데요. 이거 뒤에 이 앞에 전치사가 있고 중간에 관사가 없기 때문에 불가산만 들어갈 수 있는 경우입니다. 만약에 visitor 들어가려면 앞에 관사가 있거나 복수 형태로 들어가야 되겠죠. 그래서 이런 식으로 사용이 되는 거고요. 근데 이거 자체가 룰은 룰인데 방문을 위한 룰. 그래서 지금 보면 면회 규정 이렇게 나와 있는데요. 우리가 visitor이 훨씬 더 익숙하잖아요. 그래서 이 visitation 이런 단어가 익숙하지 않으면 자기도 모르게 그냥 이렇게 관사가 없음에도 불구하고 이렇게 찍고 실수하는 경우가 있습니다. 그래서 불가사는 우리가 항상 원어민처럼 익숙하게 사용하기가 좀 어렵잖아요. 그래서 나올 때 좀 주의 깊게 한번 보고 다른 예문도 한번 찾아보시고 가는 게 좋겠습니다. 마찬가지로 가산 불가산을 구분하는 건데요. 불가산이죠. 복제하는 것, 복사는 금지가 되어 있다라는 거고요. 그리고 이제 포토카피어라면 그 기계에 말하는 거예요. 복사기 있잖아요. 복사기. 참고로 불가산 앞에 이거 더 가산 앞에도 붙을 수 있고 이 앞에도 불가산 앞에도 붙을 수가 있습니다. 이 문장에서는 지금 문맥으로 구분을 하시는 건데요. 뒤에 보면 금지되어 있다라고 했으니까 문서들의 복사를 금지했다라고 답을 고르셔야 되겠고요. 그리고 지금 만약에 복사기가 금지되어 있다 말 되는 거 아닌가요? 근데 이게 다큐멘트의 복사기라고 하면 어색한 표현이 되는 겁니다. 네, 마찬가지로 중단되어야 한다. 생산이 중단되어야 한다. 이거 불가산 표현이고요. 그리고 프로덕트는 어떤 판매 상품도 되고요. 그리고 지금 여기서는 지금 어떠한 결과물, result. 이건 어떤 결과물이다. 첨단 기술의 결과물이다. 이런 식으로도 자주 사용이 됩니다. 그래서 이런 거 불가산 암기하실 때 제가 다른 그 채널 영상으로 뭐 이제 그림하고도 같이 이렇게 암기하는 법 올려놓기도 했는데 프로덕트는 가산이다 이렇게. 다음은 또 마찬가지로 불가산인데요. 불가산이 의식적으로 항상 신경을 쓰다가도 자주 안 나오면 또 까먹습니다. 그래서 갑자기 파트 5에 튀어나오면 정말로 헷갈려요. 그래서 할 때 미리 자기만의 방식으로 어떤 식으로든 암기를 하셔야 되는데요. 지금 보면 서베이는 가산이고 리서치는 불가산이죠. 그래서 이거는 그냥 제가 외운 방식인데요.
왜 우리 서베이 하면 그냥 왜 동네 슈퍼에서 이거 고객님 어떠세요? 뭐 어떠세요? 이런 정도의 아주 작은 셀 수 있는 서베이다. 이렇게 저는 느낌을 떠올렸고, 리서치 같은 경우는 research 다시 검색하는 거잖아요. 그래서 지금 여기서 제 예문도 일부러 이걸로 찾았는데 climate 기후변화와 같이 아주 거대한 과거에 엄청나게 거대한 것들을 다시 조사한다. 이런 것들은 셀 수 없을 만큼 많다. 그래서 불가산이다. 저는 이런 식으로 암기를 했습니다. 네, 마찬가지로 give advice 자체가 조언을 준다 라고 하는 표현이고요. 이거는 불가산이죠. 그리고 지금 advisory 이게 좀 특이한데 보면 이거는 가산이죠. 가산이에요. 이게 지금 보면 공식적인 어떤 경고, 그러니까 이게 지금 공지를 발표했다 이렇게 해도 되는데 약간 경각심을 주는, 그러니까 약간 부정적인, 야 너 조심해 뭐 이런 뉘앙스가 들어가 있는 겁니다. 그래서 좀 특이한 거니까 unadvisory 가산이라는 거 꼭 기억을 해주셔야 됩니다. 다음으로 이거는 허용한다, 뭐뭐 하는 것을 허용한다, 뭐 이런 표현이고요. 중간에 지금 이 somebody, 그러니까 permit somebody to do something 이런 형태죠. 그래서 이거 자체가 somebody로 사용이 된 겁니다. 경험이 있는 사람들. 그럼 them은 왜 안 되느냐? them 하면 앞에서 언급된 거를 가리키는 거예요. 그래서 만약에 파트 5에서 나올 경우에는 those가 될 확률이 훨씬 높겠죠. 다음으로 마찬가지로 이 information이라는 것 때문에 앞에 little 불가산이 들어가야 합니다. 그래서 much little 하면 불가산이죠. much little 저는 이렇게 외웠습니다. 머리카락은 셀 수 없다. 자, 어떻게든 외우셔야 돼요. 아무튼 much little 하면 불가산이다. 왜? 머리카락 셀 수 없으니까. 뭐 이렇게 외웠습니다. 그리고 each가 each of the information 하면 될 것 같거든요. 이게 얼핏 들으면. 왜냐하면 중간에 이 피스가 들어가야 되는 건데 사실은 그냥 쭉 읽었을 때 익숙하다고 느끼는 이유는 each of로 시작되는 게 많이 있어요. 예를 들면 뭐 each of the options, each of the books 각각의 책들은 뭐 이런 식으로 이거 자체가 쓰이긴 쓰이거든요. 하지만 뒤에 information 자체가 들어가면 불가산이라서 사용할 수 없다. 그래서 그거를 셀 수 있게 만들어주는 게 중간에 들어가야 사용을 할 수가 있습니다. 그 다음에 여기서는 most가 부사, 형용사 두 가지로 다 사용이 될 수 있습니다. 부사로 쓰였을 때는 very랑 같은 뜻이거든요. most interesting, 아주 재미있는 이런 거. 형용사로 쓰였을 때는 대부분의 라는 뜻이 있어요. 그래서 대부분의 시티 카페라고 해서 형용사처럼 이렇게 명사를 꾸며줄 수 있다 라고 쓰인 거고, almost는 부사로만 사용이 가능합니다. 그래서 바로 즉각적으로 이렇게 명사를 꾸미지 않고요. almost all, almost every, almost everything 이거 자체를 이렇게 세트로 자주 나오는 거라서 익혀두셔야겠습니다. 그 다음은 이제 증감동사랑 같이 자주 쓰이는 부사죠. slightly 이거는 증가했다, 약간 증가했다. 그래서 증감동사랑 같이 쓰이는 겁니다. a little이랑 같은 뜻이고요. 그리고 fairly는 그냥 꽤, 그러니까 적은 것보다는 꽤 많은 거예요. 근데 의미상으로 하면은 무조건 헷갈리고요. 보기에 꼭 quite도 같이 나옵니다. 그래서 quite, fairly 다 꽤 흥미로웠다. 이런 식으로 사용이 되고, 그럼 증감동사는 꽤 어떤 상당한 이런 표현을 할 수 없나? 할 수 있습니다. 그런 거는 이렇게 따로 considerably처럼 증감동사 같이 쓰이는 부사가 있다. 그래서 저는 slightly가 하면 전 딱 슬라이드가 떠오르더라고요. 발음상. 그래서 이렇게 왜 우리 그래프 할 때 뭐 증가할 때 이렇게 쓰잖아요. 그래서 슬라이드 약간씩 slightly하게 증가했다 이렇게 외웠어요. 그래서 약간씩, 너무 맞나? 이거 약간씩 이렇게 slightly하게 증가했다. 그 다음에 be likely to 하고 to 부정사가 들어가는 이것도 기본적으로 이 표현 자체를 알고 있어야 되는 것이고요. 그리고 그냥 causing traffic jams 하면 투부정사로 사용된 게 아니죠. 근데 이거를 구분하는 가장 손쉬운 방법은 우리 많이 알고 계시겠지만 투부정사는 보통 어떤 미래지향적인 의미가 들어간다.
그래서 뭐뭐 할 것 같다라는 거는 미래적인 거잖아요. 앞으로 그렇게 될 것 같다. 가능성이 있을 것 같다. 그래서 likely to 하고 to 부정사로 생각을 하시면 되겠습니다. 그 다음에 같은 이제 등위 접속사인데요. 이런 거는 물론 이렇게 이제 형태로 바로 눈으로 구분이 되는 것도 있지만 기본적으로 or 같은 경우는 같은 경우 take time 하거나 아니면 travel on 하거나 그죠? 근데 but이 들어가면 대조의 의미가 들어갑니다. 즉 앞에 take time off 하거나 하고 싶지만 데드라인이 다가와서 하기 어려울 것 같다라는 어떤 대조적인 표현을 할 때 사용이 되는 것이기 때문에 등위 접속사는 앞뒤에 있는 힌트 단어들을 주의 깊게 보시면 좋겠습니다. 자, 그리고 마지막으로 이제 how랑 what을 구분하는 건데요. 이것도 참 쉬우면서도 들으면 쉬운데 갑자기 나오면 헷갈릴 때가 많죠. 배우긴 배우는데 뭘 배우는지, 배우긴 배우는데 뭘 배우는지 그 뒤에 있는 문장으로 구분을 하는 건데요. 보면 how 뒤에는 이제 전체 문장이 다 들어가죠. 그리고 what 뒤에는 그냥 이제 동사, 목적어만 들어갑니다. 그러니까 what 안에 뭐가 들어가 있는 거예요. what, 그래, cause the issue what. 이게 들어가 있어야만 이렇게 문장으로 사용할 수 있다. 근데 how는 그냥 이렇게 껴 들어가는 거예요. 이렇게. 그들이 문제에 어떻게 접근할지 거기서 접근하는 거는 어떻게 할 거냐라고 해서 껴 들어가는 거다. 완전한 문장에 껴 들어가는 거다. 이렇게 기억을 하시면 되겠습니다.